పొదరెట్లు అల్లోనే ఏడల్లా రాజు అల్లోనే ఏడల్లా అల్లోనే ఏడల్లా అల్లోనే ఏడల్లా నీలగడ్డవాడు నీలపురాజు అల్లోనే ఏడల్లా అల్లోనే ఏడల్లా అల్లోనే ఏడల్లా నీలగడ్డవాడు నీలపురాజు అల్లోనే ఏడల్లా అల్లోనే ఏడల్లా అల్లోనే ఏడల్లా కల్వయిద్దవాడు కల్వగరాజు అల్లోనే ఏడల్లా వంటకమ్మ పొడిచడంత రేటు కొట్టు వంటకమ్మ పొడిచడంత రేటు కొట్టు వంటకమ్మ జారంత రేటు కొట్టు వంటకమ్మ జారంత రేటు కప్పు అడవి దోసకాయ వీడు వద్ద చేరు వాగులై అడవి దోసకాయ వీడు వద్ద చేరు వాగులై ఒక్క ముక్కలాడిన మధ్యలేనందరూ ఒక్క ముక్కలాడిన మధ్యలేనందరూ ఉప్పేసు వాడరంగ తుప్పేమ వాడరంగ సురేసు వాడరంగ నలుగురు విజంగా నలుగాయ బస్సు రాజమల్ల రాజమల్ల
ఒకసారి చూడు దా బాబాయ్ తిరుగు పోదమ్మా బోలు తిరిగమ్మ తిరుగు పోదమ్మా బోలు తిరిగమ్మా తిరుగు పోదమ్మా అమ్మవారు పోదమ్మా బోలు తిరిగంగో అమ్మవారు పోదమ్మా నాలుగు గురుదరవరింది గుర్రమ్మునెక్కినా ఓ బల్లి కొడకా గుర్రమ్మునెక్కినా निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा अंबा शंकरदानि कालिका आर्या भवानी सती रामदेश्यां कुटुंबस्य क्षेमस्थैर्य विजय अभयागिरारोग्यादि अष्टैश्वर्य आदि वरदित्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विधा पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी आदिमूलं वेंकटेश नामदेश्यां धर्मत्ते
लक्ष्मी नामदेस्यां आदिमूलं साई किरण नामदेस्यां भवानी नामदेस्यां आद्या नामदेस्यां विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम श्री नल्लभूषं देवता आवाहयामि पाद्योपाद्यं समर्पयामि अग्रगण्याय नमः ओम चूर्णे नमः నేను అన్నప్పుడు ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా ఇస్తా ओम चूर्णे नमः ओम कृपावे नमः ओम वेणोदाय नमः ओम कपकंडाय नमः ओम कालस्वरूपाय नमः ओम हादोसाय नमः ऋग्भेदरूपाय नमः अनंगमदुताय नमः शिक्षरक्षदीक्षाय नमः ओम राजवर्जिताय नमः ओम राजोस्ताय नमः ओम गणादिताय नमः ओम जगाधाराय नमः सर्वसिद्धप्रदाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः मूषिकवाहनाय नमः सर्वसिद्धप्रदाय नमः ओम गणरक्षिताय नमः ओम सिद्धपते नमः ओम बुद्धापते नमः सर्वसिद्धप्रदाय नमः ओम सर्वसिद्धाय नमः ओम नागलंकरणाय नमः ओम नागलंकरभिषाय नमः ओम प्रमदप्रियाय नमः सर्वेश्वराय नमः ओम एकदंताय नमः ओम दुमकाय नमः ओम दुमकप्रियाय नमः ओम गजवक्रिताय नमः लंबोदराय नमः मोदकस्ताय नमः ओम श्री महागणाधिपते नमः अष्टोत्तरशतनाम परिसमर्पयामि नानाविध దేవుళ్ళ మీద కూడా చల్లండి गंगे च यमुना कृष्णा गोदावरी तुंगभद्रा ओम नारायणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा गोविंदाय नमः अनन्तरं देवताभ्यो नमः शुद्धास्नानं समर्पयामि शुद्धाचमान्यं समर्पयामि नानाविध परमल पुष्पां समर्पयामि सुंदर द्रौपदी कोमलांगी भूषणाभ्यां मधुमनाभ्यां वरदा शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मी नारायण शीतल सावधाना शुभमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मी नारायण वधुवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना लक्ष्मी नारायण शीतल सावधाना ओम श्री नल्लभूतम्म देवताभ्यो नमः वधुवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना शुभमूर्ते सावधाना शुभमूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मी नारायण शीतल सावधाना ओम चतुर्दागर पर्यन्तं मल्लिकार्जुन समेतस्य भ्रमराम्बके तम्मदो मञ्जकेन्द्ररत्नाङ्गि पद्मावती देवताभ्यो नमः वधुवराभ्यां वरदा भवन्तु शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मी नारायण शीतल सावधाना ओम मंत्रपुष्पं सर्वदेवताभ्यो नमः गंगे यमुना कृष्णोऽस्तु श्रीराम पत्नी जनकस्य पुत्री सीतांगसुंदर द्रौपदी कोमलांगी शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मी नारायण शीतल सावधाना ओम माता नवीतर सुतनर
ముంగడ పెట్టినని చెప్తా మర్యాద కొడుకులు కాదా ఆడపిల్లలంతా మన బిడ్డలు కాదా అంటే ఏదుగు రాదు పరాయి పిల్లని మట్టు కొద్ది గాజులు పెట్టితే ప్రేమని అటు ప్రబలతి అటు అయితే అయ్యా మరి ఎంత చెప్పిన భార్యటి పండ్లకు కాళ్ళు దాపితే పండ్లు వారిపోతే కాళ్ళు ఇరిగిపోతాయి మట్టి కుండ ఎంతనో మానవ జన్మ అంట ఇయ్యాల ఇంటిలో పడ తెల్లవారితే మట్టిలో పడ సౌందర్యమై ప్రాణేశ్వర నువ్వు ఇచ్చటోని మూకియరాదయ్యా ఏనంటే చెప్పు నీ తోడు కాదని చెప్పంటున్నాడు పార్వతమ్మ నేను వాళ్ళు చెప్పటోని కాదు మా పెద్దవాళ్ళలోని కాదు బాబా భార్య అంటారు నువ్వు ఆధారంటే నేను ఆధారంటారు ఆడవాళ్ళు చెప్త వింటలేవు మామ పార్వతమ్మ ఎట్లా ఆడుకుంటామంటే బియ్యం పడ్డానికి జనాలకి ఎన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయో కోరుకుంటారు మరి రెండో కోరిక లోపల తల్లి కడుపు నిండా పిల్లలు కనుకోవాలని రెండో కోరిక కోరుకుంటది
ఎన్ను నేను ఎట్ట బ్రతకాలనుకున్నది పార్వతమ్మగా నేను ఉండలేను పార్వతమ్మనిగా ప్రారంభం తీసుకుందామని చెప్పి అమ్మవారు పార్వతమ్మ ఆడవిల్ల పార్వతీదేవి శిలా సముద్రాన్ని వెళ్ళిపోయి శిలనైపోతామని వెళ్ళిపోతున్నదట. కప్పముట్టని గౌతము చిరవట్టని పత్తిని చెప్పండి అమ్మవారు పార్వతమ్మ పోయి పువ్వు తీసుకుపోయిన భర్తకాల కాలవర్తి నువ్వు ఎంగిలి చేసిన పువ్వు తెచ్చినట్టు అయ్యో నా మధ్య మీద అనుకోయ్యా నా భర్త దగ్గరికి పువ్వు తీసుకపోతే నన్ను రాణిస్తాడా ఆ పువ్వు తెప్పుదామని చెప్పి ఉండగా పన్నెండు నన్ను కొట్ట నీకు న్యాయం కాదు నా తల్లి నేను ఎవరినో కాదు శంకర్ని భార్య నా పేరు పార్వతమ్మ అంటున్నదయ్యో. శంకర్ని భార్య పార్వతమ్మకి ఏం బాధ పట్టిందానికి అడవిలో తింటా చెప్పు. అయ్యో భగవంత నా రాత మీద రాళ్ళు కొట్ట బుడక మీద బూడుదు పోయ్యా నేను నా భర్త కాడి వెళ్ళిపోయిన అత్కనూరు మంది ఆడపిల్లల సమారోహం మంది కొడుకుల బిడ్డలు కోరుకున్నాను అయ్యా. నా భర్త ఏమన్నాడు ఒక్కరినో ఇద్దరినో అడగమన్నాడు. నేను గట్ట కాదు నాకు 225 మందిని ఇస్తేనే ఇచ్చినా లేకపోతే నేను చచ్చిపోతానని చెప్పిన. నిన్న మొన్న కట్టిన పూజలు కావు ఎనవాళ్ళ పూజలు కట్టమన్నాడు. గది ఎంత పర్వనయ్యా పురుగు ముట్టని పుష్పము కపడ ముట్టని గౌతము చిన్నబట్టని పత్తిని గది ఎంత పర్వ తెస్తానని చెప్పిన. నేను ఇంట్లోకెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి నేను 3 నెలలు అవుతున్నది కానీ నీళ్ళు దొరకలేవయ్యా. పురుగు ముట్టని పుష్పం లేదు కప్ప ముట్టని గౌతము లేదు చిన్నబట్టని పత్తిని లేదయ్యో. అయ్యో పార్వతమ్మ సంతానం కోసం సకల బాధలు పడుతున్నా ఈ అడవిలో తిరుగుతున్నావు. ఎంత వ్యర్థురాలవమ్మా పార్వతి. మరి ఒకవేళ పర్వాలేదు కానీ నీకు ఆ పురుగు ముట్టని పుష్పము కప్ప ముట్టని గౌతము చిరబట్టని పత్తిని అవి దొరికే ఉపాయం చెప్తా. మరి నా దగ్గర ఒక సంతానం ఉండదు ఆ సంతానం నీకు ఇస్తానంటున్నాడు. ఓమ్మోయి జంగమోడే సొంటోడు కావచ్చు. నేను పురుగు నేను అంత చెప్పిన తర్వాత నేను సంతానం ఇస్తాంటుండే సొంటోడు కావచ్చు. జంగమయ్యా నాతోటి చెల్లెలు నీకు లేరా నాతోటి చెల్లెలు నీకు లేరా నాతోటి బిడ్డలు నీకు లేరా గట్టల అంటవరే జంగమోడ గట్టల అంటవరే జంగమోడ నాతోటి చెల్లెలు లేరు నాతోటి ఆడపిల్లలు లేరు నీకు. పార్వతమ్మ మాట మాట్లాడతా పార్థమేనా. శంకరుని దగ్గర ఉండేటి నేను సంతానం ఇచ్చాడు జంగమయ్యను. అన్ని సంతాన ప్రాయం ఇయ్యంగా నా దగ్గర ఒక సంతాన ప్రాయం ఉన్నది అది నీకు ఇస్తానని చెప్పిన. ఓమో నా మగడు అందరితో మొగలు లెక్క కాదమ్మా నా మగడు మంచోడు కాదు. ఉతుకున ఈ సంతానం తీసుకొని ఇంటికి పోయినానుకో మా అయ్యా ఇక నన్ను దెబ్బలు కొట్టి ఇంటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళబడతావు అయ్యేమో. శంకరుడు మారవేదం మీద ఏమన్నాడు ఏమో పిచ్చిదాని వారు 225 మంది 225 మంది అంటే మంది గొర్రెల మంది ఉన్నట్టే ఉంటది. ఆ మందరం ఇది కూడా కలిసిపోతుందమ్మా నువ్వు ఏం పరిశాను కాక నీకు కూడా సంతానం దొరుకుతుంది అని చెప్పింది. నిజమే కావచ్చు 225 మంది గొర్రెలుంటే అందులో గొర్రె తప్పిపోయిన కన్నా ఏర్పడుతుందా. పర్వాలేదు జంగమయ్య ఎట్టిసవో పరమయ్యమంటే అమ్మా నీకు సంతానం కావాలని ఆడిదానం అయితే ఊళ్ళో ఉప్పు నీళ్ళు ఊరవతల గండి ఎట్లా కోనేరు మారమల్ల తోటల మంచి నీళ్ళ బాయి ఉన్నదమ్మా. ఆ మంచి నీళ్ళ బాయి కాదు ఓని తరబడి స్నానమాడుకొని అలా కుళ్ళు ముడేస్తే కొనకుళ్ళ పడి ఒడిపడి నీళ్ళు కారుతా ఉండగా అప్పుడు ఉంటే పిట్ట పిల్లలు ఆని అంగిలి తెరిచినట్టు
అప్పుడు పుట్టిన బిడ్డ పిల్లనిదిగా ఆని అంగిల్ తెరిస్తే నీకు సంతాన ప్రాయం అనుకుంటారు. పర్వతం పోనేందుకు మళ్ళీ కొట్టుకొని అదెంత పర్వ అని చెప్పి అమ్మవారైనా పురుగు ముట్టని పుష్పము కప్ప ముట్టని గౌతము చేయమంటే పత్రి అంటే నీకు అర్థం కాలేదు దాని అర్థం చెప్తాను అన్నాడు. కప్ప ముట్టని గౌతం అనకే కొబ్బరికాయ లోపల నీళ్లు ఉంటాయి. అదే కప్ప ముట్టని గౌతం అందులోపల వెళ్ళే నీళ్ళనే కప్ప ముట్టని గౌతం అంటాడు. పురుగు ముట్టని పుష్పమనంగా కొబ్బరికాయలా మరి ఓ పువ్వు వస్తుంది. అదే పురుగు ముట్టని పుష్పము. చిడమట్టని పత్తిరి అంటారైనా చెట్టు కూతున్నది ఆ యొక్క మైసాక్షి. చెట్టు పుట్టిన మైసాక్షి తీసుకొచ్చి అగ్గి మీద వేసి అన్ని ఊపితే మనకు ఏ పురుగు పట్టదు అగ్గిని. మరి అగ్గి మీద వేస్తే ఏదైనా పురుగు కానీ ఏదైనా వాళ్తుందా? శంకరుని దగ్గర వెళ్ళిపోయి పెద్దగా చేసేది ఏం లేదు. కొబ్బరికాయ కొట్టి నెత్తిలి నీళ్ళు పోసి 2 ఆకులు పెట్టి పరమేశ్వరుడు నా బాధ గీదని చెప్తే శంకరుడు మనకున్న కష్టాలు మన బాధలు తొలగిపోతాయి అమ్మ. ఏ పూజ విధానం అయినా ఎంతసేపు చెప్పినా ఎందుకంటే పెద్ద మనుషులు లగ్గం చేస్తే పొద్దున 6 గంటల వరకు లగ్గం చేసే తిరిగి రమ్మను 6 గంటల కళ్యాణమా అది అందరి దగ్గరికి రావాలమ్మా. ఈ పరమారది కళ్యాణమా ఈ జనమండల కళ్యాణమా 6 గంటల కళ్యాణము ఒకసారి గట్టిగా తప్పని కొట్టాలి. అరే లక్కమాయ లక్కమాయ ఉన్న బంగారు ఎల్లమ్మ తల్లి పేరు మీద పేరుగా ఎల్లమ్మ ఎల్లవేరుగా బాడవమ్మ సత్యం చెబుతున్నా నిత్యం సత్యం చెబుతున్నా భగవంతుని పేరు మీద వెంకటేష్ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర లక్ష్మి పదవిధంగా భగవంతుడి పేరు మీద స్వామి ఎక్కడ చూసినా నీవే మల్లన్న సర్వంతర్యామి సరాజు మల్లన్న నన్ను 9 నెలలో ఉంచావు
అమ్మా ఏమని అడుగుతున్నాం మేము ఊపుటలేము భగవంతుడి పేరు మీద మరి ఆ దేవదేవుని పేరు మీద కట్టారు నువ్వు ఒకసారి 5,000 ఇస్తే మేము ఎవరిని అడగపోదుము 500 ఇచ్చినావు కాబట్టి అడుగుతున్నావు అమ్మ నువ్వు బాధపడకు తల్లి మరి ఆ భగవంతుని పేరు మీద చిన్న పిల్లలేమో పాలకి ఏడుస్తారు ఒగ్గోలు పైసలకి ఏడుస్తారమ్మా మీరు కూడా మీరు పోదులకి ఏడవాలి ఇట్లా పెట్టున్నారు పేరు చెప్పండి రాజు రాజమ్మ గారు భగవంతుని పేరు మీద 516 రూపాయల కట్టమ జగం దైవమా కోటలెన్నో కట్టించావు కోటి పని చేశావు కోటలెన్నో కట్టించావు పేరు మీద 216 రూపాయలైనా అమ్మవారు వరుసల గండాలు ఇదలిపోవాలి కాసున్న గండాలు కడదలిపోవాలి భగవంతుని పేరు మీద శనిగారం కిషోర్ అన్న గారు భగవంతుని పేరు మీద గర్వ మైతకు సిద్ధం పెట్టు గర్వ కొమ్మలు సిద్ధం ఏమైనా ఉంటుందా రండి భక్తులారా రండి భక్తులారా పెంచిన పైసలు వస్తున్నాయేమో ఎక్కువ అనుకోవా అక్కడ వెంకటేశ్వరం మరి వెంకటేశ్వరమ్మ గారు భగవంతుని పేరు మీద 201 రూపాయలు అరే రే రండి రండి దండాలు సరితమ్మ గారు భగవంతుని పేరు మీద 201 రూపాయలు అమ్మా అమ్మాయమ్మ నిన్న లాల్రెడ్డి వారు భగవంతుని పేరు మీద రెడ్డి అంటే రేట్ ఎక్కువ అవుతుందమ్మా మా వాళ్ళ దగ్గర స్కానర్లు కూడా ఉన్నాయి పటేలు బలవంతుల దేశాయి గంభీర భగవంతుని పేరు మీద వల్ల బియ్యం పోతే 500 రూపాయలు జగదానంద తారక ప్రియ జానకి ప్రాణనాయక శ్రీ హరిపాలక మంగళకరమో నీ రూపం అది మంగళకరమో నీ నామం శుభస్వాగతం శ్రీ హరిపాలక నీకు తప్పదయ్య పిల్లమైన మావు నీ మీదనే ఆశ నీ మీదనే ప్రబలయ్యా పేరు మీద 516 రూపాయలు కట్టమ దీర్ఘమాయో అమ్మవారి వెళ్ళగా సన్నదరని వడవ రాజమల్లయ్యో తలని హరతి గై గోమా పుషమో హరతి గై గోమా హమ భవానీ అఖిలాండేశ్వరి హమ భవమా పుషమో హరతి గై గోమా
ఒత్తులు చాలా వేసినాము దబర్చాల పోసినాము ఒత్తులు చాలా వేసినాము దబర్చాల పోసినాము హరతి గై గో మా పుషము హరతి గై గో
तुम्हारे गल्लो दो दो तुम्हारे गल्ला दो दो ग्रामरी दो दो ग्रामरी दो दो मंगर दो तेरा दो दो मंगर दो चल्ला दो दो बंद को यल्लम्मा दो दो मिद्र को यल्लम्मा दो दो మా కంపెనీ లాస్ ఉంది భానుగంటి జనార్దన్ గారు అదే బాలగంటి జనార్దన్ గారు భగవంతుని పేరు మీద దేవరాజమ్మ నీకే రాని రాదు అమ్మవారు తల్లి అది శక్తి నీవు దేవరాజమ్మ నీకే రాని రాదు భీమ పరాక్రమ భీకరుడు చంద్రపుత్రి దూరవేదవై అమరణ బాణమోవే ఔరా భక్తుల ప్రార్థిస్తున్నామమ్మ ఔరా కళరంగం యోగన ఉండడం కండలించి రక్తము జిల్లగా చేతులు తొడియాలి పోయాలి పోయాలి ఆ గోడ కలిసి ముగ్గురు